Welcome, students, to the part 11 of BBSM 3 Principles of Marketing Part 1. Hi, I'm Ibn Varghese. Let us continue with our unit number 3, that is consumer behavior. Now, in our unit number 3, consumer behavior, the last model that we observed was Howard Seth model. Now, let us go descriptive in this Howard Seth model. Now, this Howard Seth model had some basic layouts. The basic layout was between the variables of stimuli, transformer, and responses. So what are the different types of stimuli available to a consumer's mind? So as it is written on the slide that the four different stimuli that are available for a consumer's mind whenever it is preparing to purchase a product is the type of product, the nature, the price, that is the quote that it wishes, similarly the place or the location where the customer wants to purchase, as well as the promotion that he wants to do. એટલા ચાર પીસ માર્કેટિંગ મિક્સ માટે સ્ટિમ્યુલાઈ કહેવાય છે. સ્ટિમ્યુલાઈ એટલે શું? પ્રેરક બળ કહેવામાં આવે, જેના કારણે કોઈ પણ વ્યક્તિ માર્કેટિંગ મિક્સમાં પ્રેરિત થઈ શકે છે. એ જ રૂપે આ માર્કેટિંગ મિક્સને એક્સટર્નલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસમાં પણ આપણે કહી શકાય. એક્સટર્નલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ એટલે શું? તો એક્સટર્નલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ એટલે બાહ્ય વસ્તુ છે કહેવાય, જેમ કે કલ્ચરલ. નાઉ વોટ યુ મીન બાય કલ્ચરલ? ફોર એક્ઝામ્પલ, preferences towards vegetarian or non-vegetarian foods, preferences towards the preferences towards education of a boy child and a girl child, preferences towards a fair skin. So these are all cultural aspects. Even તમે ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં તમે વિચારો કે ઇવન કોઈ પણ રિલિજનમાં તમે વિચારો, none of the gods are being painted black because black is said to be an inferior color. Each and every picture of the god that you see is either in the form of blue or in the form of white. Why there are no black gods? Does anything happen with black gods? The reason that it is kept is because that there are some cultural as well as religious factors which influence the mind whenever we are selecting, right? Then the external influences goes to the factor of social. So what is social? તો સોશિયલ ગેધરિંગમાં આજકાલ આપણે COVID-19 ની સિચ્યુએશનમાં મોટા પાયાનું ગેધરિંગ કે મોટા પાયાના ફંક્શન અત્યારે શક્ય બનતા નથી. એ સોશિયલ ગેધરિંગના કારણે આપણે કહી શકાય કે there is a limitation. Limitations of what? Limitations of people gathering, and that's why greater functions cannot be done. So these are the various kinds of stimuli whenever we're deciding a result. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે due to the lack of social contact, there are no presence of people that are coming nearer to each other. Apart from it, the fourth factor that is responsible is economic. Now what is economic factor beta? તો economic factor નો મતલબ થાય આર્થિક પરિબળ થાય. તો આર્થિક પરિબળ એટલે શું? તો આપણે કહી શકાય જ્યારે પણ કોઈ કસ્ટમર કોઈ પણ પ્રકારનું વર્તન દેખાડે છે તો એનું વર્તન કોની પર આધારે, જેમ કે કોઈ મોંઘી વસ્તુ જ્યારે પણ પરચેસ કરવાની હોય તો 10 જગ્યાએ ઇન્ક્વાયરી કરે, 10-15 જગ્યાએ પૂછશે, એની ક્વેરી રાખશે, એ માઇન્ડમાં બાકી કમ્પેરિઝન રાખશે. આ બધા ફેક્ટર્સ નક્કી કરીને એ પોતે પરચેસ કરશે. The final factor for decision would be technological. Now what is technological? Technological નો મતલબ આપણે કહી શકાય કે what is the modern technology, or what are the implications regarding the modern technology. જે પ્રકારની મોડર્ન ટેકનોલોજી ગુડ્સ અવેલેબલ હોય તો એ પ્રકારના બાકી ઇન્ફ્લુઅન્સીસ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય. સ્ટિમ્યુલાઈ પછી આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છીએ ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ફોર કન્વર્ટિંગ સ્ટિમ્યુલાઈ ઇન્ટુ રિસ્પોન્સીસ વુડ બી ટ્રાન્સફોર્મર. ટ્રાન્સફોર્મર એટલે શું? તો ટ્રાન્સફોર્મર એટલે એવા ફેક્ટર્સ કહેવાય, આપણે લખી શકાય ટ્રાન્સફોર્મર આર ધોઝ ફેક્ટર્સ which directly influences a black box or a buyer's mind. So here nice analogy is written in black box. So what is a black box? Basically black box is the place where all data is kept. બધા ડેટા જે રાખવામાં આવે એટલે આપણે બ્લેક બોક્સ કહીએ છીએ. બાયસ માઇન્ડ આપણે બે રીતે ક્લાસિફાય કરી શકાય. બાયસ માઇન્ડને કઈ રીતે ક્લાસિફાય કરાય? તો આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી કે બાયસ માઇન્ડને બે પ્રકારના ઇન્ફ્લુઅન્સીસ ફિગરની અંદર ઓબ્ઝર્વ કરી છે. કયા બે પ્રકારના ઇન્ફ્લુઅન્સીસ છે? એક તો આંતરિક એટલે ઇન્ટરનલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ, બીજો કહેવાય ડિસિઝન મેકિંગ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ. વોટ આર ઇન્ટરનલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ? તો ઇન્ટરનલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ નો મતલબ થાય સાયકોલોજીકલ. સાયકોલોજીકલ એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ, અમુક ગુડ્સ કે અમુક પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરતી વખતે અમુક સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સ હોય, જેમ કે મારી ઉપર શૂટ થશે, મને શૂટ થશે, જો હું લઈશ તો મને કોઈક ફ્યુચરની ક્લેશ ફ્લોસ મારી અસર થશે, આ લેવાના કારણે મારા રિજન વાળા કે મારા ફ્રેન્ડ શું વિચારશે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ યુઝ કરતી વખતે એનું વલણ કે વર્તન, ધ એટીટ્યુડ એક્ઝિબિટેડ whenever utilizing a particular product. એની સાથે સાથે લર્નિંગ એટલે શું? શિખામણ જે આપણે કહેવામાં આવે છે. લર્નિંગ મીન્સ ધી એબિલિટી ટુ લર્ન યુઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ ઓર યુટિલાઇઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ ફોર અ બેટર નીડ્સ. સિમિલરલી ઇન્ટરનલ ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય મોટિવ્સ. વોટ આર મોટિવ્સ એટલે કયા હેતુથી પરચેસ કરવામાં આવે. ઇઝ ઇટ ફોર પ્રાઇમરી કન્ઝમ્પશન, મતલબ પોતે જ ઉપયોગ કરવા માટે? ઇઝ ઇટ ફોર સેકન્ડરી કન્ઝમ્પશન એટલે બીજાને આપવા માટે, કે બીજો કોઈ વ્યક્તિ છે કુટુંબનો જે ઉપયોગ કરી શકે?
થર્ડલી આપણે કહી શકાય પરસેપ્શન. નાઉ વોટ ઇઝ પરસેપ્શન? પરસેપ્શન નો મતલબ થાય છે કે થોટ્સ અબાઉટ ધ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ્સ. તો પરસેપ્શન નો મતલબ થાય કે હાઉ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ પરસીવ્ડ while purchasing and while using. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ લેપટોપ યુઝ કરતા હતા, આપણે માઇન્ડમાં એક વાત થયું છે કે ના લેપટોપ યુઝ કરી તો આપણે લેપટોપ યુઝ કરતા ફોટો પાડવામાં તો કેવા લાગશું. કોઈ બાઇક પરચેસ કરતા હોય તો બાઇક ચલાવતી વખતે કેવું લાગશું આપણે. કોઈ શર્ટ પહેરતા હોય તો શર્ટ પહેરતી વખતે કેવા લાગશું આપણે. શર્ટને જ્યારે કોઈ ઇસ્ત્રી આપવા જતું હોય ત્યારે કેવા, ઇસ્ત્રી કરીને આવતો ત્યારે કેવા લાગશું. સો પરસેપ્શન નો મતલબ થાય છે, પરસેપ્શન કમ્સ ફ્રોમ ટુ વર્ડ્સ, ધેટ ઇઝ ટુ પરસીવ ધ સેન્સસ. મતલબ પેલાથી પૂર્વ ધારણા રાખવી, જેના કારણે કોઈ પણ ડેફિનેટ રિસ્પોન્સીસ પહેલાથી જ કરવામાં આવે. પછી ઘણા પર્સનલ રીઝન્સ હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે બ્લેક બોક્સને આપણે ક્લાસિફાય કરી શકાય. ધ સેકન્ડ ફેક્ટર ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ. વોટ ઇઝ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ? તો ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ નો મતલબ થાય નિર્ણય કરવાની પ્રક્રિયા. તો નિર્ણય કરવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે? તો ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી સેમ ટુ ધેટ ઓફ બાઇંગ પ્રોસેસ. બાઇંગ પ્રોસેસની સેમ ટુ સેમ ડીટો કોપી કરી નાખીને એના જેમ જ લાગે. ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય, ઇટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. કેવી રીતે તમે ગિવન પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરશો, રાઈટ? પ્રોબ્લેમ એટલે શું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, મારા કપડા ફાટેલા છે, મારા નવા કપડા લેવો છે. કપડા ફાટેલા એ તકલીફ કહેવાય, કેમ કે આપણી પાસે હાલની કપડા નથી. સિમિલરલી ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ. વોટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ? કપડા કઈ જગ્યાએ તમને મળે છે, કપડાનો ઉપયોગ કઈ રીતે થઈ શકે, મોટા મોટા વ્યવહાર કેમ નથી થતા. ઓલ્ટરનેટ ઇવેલ્યુએશન. ઓલ્ટરનેટ ઇવેલ્યુએશનનો મતલબ થાય વૈકલ્પિક ઇવેલ્યુએશન. વૈકલ્પિક વિશ્લેષણ કરવામાં આવે. એ વૈકલ્પિક વિશ્લેષણના આધારે નક્કી કરવામાં આવે કે કોઈ બીજા કોઈ શું કહેવાય કન્ઝ્યુમેબલ્સ કે એના ઓલ્ટરનેટિવ્સ અવેલેબલ છે કે નહીં, કે એનો પાથ અવેલેબલ છે જ નહીં. સાથે સાથે પરચેસ કેવી રીતે કરું? તો પરચેસ કરતી વખતે પેમેન્ટ કેવી રીતે કરું? ક્રેડિટમાં પેમેન્ટ કરું, બલ્ક પરચેસીસ આપણે કરું, કોઈ વાયા પરચેસ કરાવડાવી દઉં. તો આ બધા ફેક્ટર્સ આપણે પરચેસ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ફેક્ટર્સ આપણે ડિફાઇન કરી શકાય પોસ્ટ પરચેસ. પોસ્ટ પરચેસ એટલે શું? ખરીદા પછી જે વર્તન જે કરવામાં આવે ને એને આપણે પોસ્ટ પરચેસ બિહેવિયર કહીએ છીએ. તો પોસ્ટ પરચેસ કરતી વખતે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે સેટિસ્ફાઈડ બિહેવિયર છે કે અનસેટિસ્ફાઈડ બિહેવિયર. સેટિસ્ફાઈડ એટલે શું? સંતુષ્ટિના વર્તનો કહેવામાં આવે છે. સંતુષ્ટિના વર્તનો એટલે શું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ ગ્રાહક જ્યારે પણ કોઈ પ્રોડક્ટ લેતી હોય ત્યારે પોતાના ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના પરચેસીસ કરે છે, રાઈટ? પછી આવે છે ઇવેલ્યુએશન, વિશ્લેષણ. વિશ્લેષણ એટલે શું? ઇવેલ્યુએશન અગેન્સ્ટ ધ ગુડ્સ એન્ડ બેડ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ. ગુડ્સ એન્ડ બેડ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ એટલે શું? દરેક પ્રોડક્ટની પોતાની ખામી હોય છે, પોતાની ખૂબી હોય છે. તો ખામી અને ખૂબીની સરખામણી કરીને આપણે નક્કી કરી કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ કેટલું સારું કે કેટલું ખરાબ આપણે કહી શકાય. This is the relevant aspect of the entire black box. Next આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ ધ રિસ્પોન્સીસ. સો રિસ્પોન્સીસ એટલે શું? તો નોર્મલી આપણે કયા રિસ્પોન્સીસ પ્રિફર કરીએ છીએ? ધ રિસ્પોન્સીસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પરચેસ ઓફ પ્રોડક્ટ. પ્રોડક્ટ ખરીદતી વખતે છે બ્રાન્ડ, કોઈ પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ડ, જેમ કે એપલ આપણે પરચેસ કરી હોય તો એપલના રિસ્પેક્ટિવમાં જે પરસીવ વેલ્યુ હોય છે. સોર્સ કઈ જગ્યાએથી આપણે પરચેસ કરીએ? દુકાનમાંથી પરચેસ કરીએ છીએ, છૂટકમાંથી પરચેસ કરીએ છીએ, કોઈ શોરૂમમાંથી પરચેસ કરીએ છીએ. એટલે સોર્સ પણ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બને, કેમ કે સોર્સ જગ્યાની ઉપરથી આપણે કહી શકાય. જેમ કે ગાડી કોઈની પાસેથી સેકન્ડ હેન્ડ તમે ખરીદો તો એટલી બધી સર્વિસ ન મળે, પણ જો ફર્સ્ટ હેન્ડ તમે ખરીદો તો કેવી સરસ મજાની સર્વિસ મળે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તમને વારે ઘડીએ ફોન કરે. પછી અમાઉન્ટ, કેટલી ક્વોન્ટિટી તમે આપી શકો ઇન ટર્મ્સ ઓફ પૈસા, પેમેન્ટ. જો આ બધી રિસ્પોન્સીસ તમે નક્કી કરી શકો તો ઠીક, અને જો ન થતું હોય તો નો પરચેસ, રાઈટ? સો ધીસ વોઝ ધી હાવર્ડ સેથ મોડલ. અને હાવર્ડ સેથ મોડલની આપણે ક્લાસિફાઈ કરી. હાવર્ડ સેથ મોડલને કેવી રીતે ક્લાસિફાઈ કરાય? ઇન્ટુ 3 બ્રોડ કેટેગરીઝ. ક્યાં 3 બ્રોડ કેટેગરીઝ હતા? સ્ટિમ્યુલાઈ, ટ્રાન્સફોર્મર, રિસ્પોન્સીસ, રાઈટ? અને દરેક પોઈન્ટ મેં આની અંદર ઇન ડિસ્ક્રિપ્શન ને એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવેલા છે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે આવીએ છીએ બાયર decision or buying decision process. Please remember, for university examination, this question is one of the most important question, as this question has been frequently asked in university exam. Buying decision process એટલે શું? Buying decision process નો મતલબ થાય કોઈ પણ goods કે કોઈ પણ સર્વિસ જ્યારે પણ પરચેસ કરવામાં આવે ત્યારે અમુક ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટેપ્સ હોય છે. ત્યારે અમુક ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટેપ્સ હોય છે. ડિસિઝન એટલે શું? ડિસાઇડ કરવા માટે વિકલ્પ હોય. પહેલો વિકલ્પ છે ખરીદવું, ન ખરીદવું. બીજો વિકલ્પ છે કેવી રીતે ખરીદવું. ત્રીજો વિકલ્પ છે કયા સ્વરૂપમાં, મતલબ ઇન વોટ ફોર્મ, ઇન વોટ ફીચર શુડ આઈ પરચેસ ધ પ્રોસેસ. સો બાઇંગ ડિસિઝન પ્રોસેસ એક આખું ડિસિઝન મેકિંગ ટ્રી કહેવાય. નિર્ણય કરવાનો એક આખું ઝાડ કહેવાય છે. હવે બાઇંગ ડિસિઝન પ્રોસેસ ની અંદર કેટલા પોઈન્ટ્સ આવે છે?
તો બાઇંગ ડિસિઝન પ્રોસેસ આપણે આવી રીતે કંઈક સમજી શકાય. બાઇંગ ડિસિઝન પ્રોસેસનો પરિચય કંઈક આવી રીતે લખેલો છે. બાઇંગ પ્રોસેસ ઇઝ અ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ લીડિંગ ટુ પરચેસ ડિસિઝન, ખરીદવાનો નિર્ણય જે કહેવાય છે. Buying process requires a problem solving approach. So this first point is very important. What is a problem solving approach? કેમ કોઈ વ્યક્તિ બાય કરે છે? બાય કરવાનું સૌથી મોટું કારણ છે કેમ કે એ વ્યક્તિને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવી છે. જેમ કે પાણી પીવા માટે ઘરે બોટલ ન હોય તો બોટલ ખરીદવા માટે માર્કેટમાં જશે. પાણી પીવા માટે ઘરે બોટલ નથી, that is the problem. First step is identification of problem. ખરીદવા માટે માર્કેટ જવું, that is buying. તો ટેકનિકલી બાઇંગ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અપ્રોચ. બાઇંગને આપણે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અપ્રોચ તરીકે કહી શકાય. કન્ઝ્યુમર પાસ થ્રુ ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ બિફોર એકચ્યુઅલી બાઇંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ. કન્ઝ્યુમર અલગ અલગ સ્ટેજીસ થી પાસ થાય છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરતા પહેલા. ઓલ ધ કન્ઝ્યુમર્સ મે નોટ અંડરગો ઓલ ધ સ્ટેજીસ ઓફ બાઇંગ ડિસિઝન. બધા કસ્ટમર્સ એક સાથે જે નોર્મલ બાઇંગ ડિસિઝનની પ્રોસેસ હોય બધા સ્ટેજ એક સાથે ન પણ જાય. There might be some exception. Thus, consumer buying process consists of sequential steps. Yes. મતલબ સિક્વેન્શિયલ નો મતલબ થાય ક્રમ અનુસાર પગલા જે કહેવાય છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. જ્યારે પણ કોઈ કસ્ટમરે પરચેસ કરવું છે કે નથી કરવું એ નક્કી કરવા માટે અમુક સિક્વેન્શિયલ સ્ટેપ્સ હોય છે. સિક્વેન્શિયલ સ્ટેપ્સ એટલે શું? ક્રમ અનુસાર જે નક્કી કરી શકાય. The consumer follows to arrive at the final buying decisions. ફાઇનલ નિર્ણય આપણે કરવા માટે આખી સ્ટેપને ફોલો કરવી પડે, રાઈટ? ફાઇન. સો વોટ ઇઝ કન્ઝ્યુમર બાઇંગ પ્રોસેસ? હવે કયા કયા પરિબળો બાઇંગ ડિસિઝનને અસર કરે છે? તો આટલા પરિબળો છે, 1, 2, 3 and 4. પહેલો પરિબળ છે સિલેક્ટિવ એક્સપોઝર. ખરીદતા પહેલા ખાલી અમુક જ માહિતી હોય એટલે આપણે લખી શકાય સિલેક્ટિવ ઇન્ફોર્મેશન. એટલે મોબાઈલ ખરીદતા હોય આપણે તો આપણને ખબર નથી હાઉ વુડ ધ ટચ બી, હાઉ વુડ ધ ફીલ બી, નીચે પડે તો કેમ હશે, એની સ્ક્રીન ક્વોલિટી કેવી હશે, એની સ્ક્રીન સાઇઝ કેવી હશે, શું એના સ્ક્રીન ગાર્ડ્સ મળી રહેશે કે નહીં મળી રહે, ચાર્જિંગ પ્લોટ કયો છે, હેન્ડ્સ ફ્રી કયા વાપરવા જોઈએ. તો આ બધા ડિસિઝન રિગાર્ડિંગ આપણને કઈ એટલો બધો એક્સપોઝર હોતો નથી. એટલા માટે આપણે કહી શકાય there is a selective exposure. There is a selective exposure when it comes to purchase of when there comes to selection of goods. Similarly, the second point that we can write down is selective consumer attention. નક્કી કરેલા ઓછું કન્ઝ્યુમર અટેન્શન હોય છે. એ ઓછો કન્ઝ્યુમર અટેન્શન હોવાના કારણે આપણે કહી શકાય કે બહુ ફિક્સ્ડ કન્ઝ્યુમર ફોકસ ટાઈમ હોય છે. એટલે કન્ઝ્યુમર તરફથી પણ આપણે કહી શકાય there is a lack of proper ફોકસ, અથવા આપણે કહી શકાય અટેન્શન પૂરેપૂરો આપવામાં નથી આવતો. જેમ કે કોઈ પણ એસ્પેક્ટ આપણે નક્કી કરતા પહેલા ઉત્સાહ હોય. જેમ કે મને ફોર એક્ઝામ્પલ વાત કરું તો પહેલી મારી નવી ગાડી હતી તો ફૂલ ઉત્સાહ કે ના એ પેલી ગાડી આવી મજા આવી જશે, પણ મેં તો કોઈ દિવસ ધ્યાન ન આપ્યું કે એમાં કેટલાય ફેક્ટર્સ નક્કી કરવાના હોય. થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્ટરપ્રિટેશન, અનુવાદ કેવી રીતે કરવામાં આવે. જ્યારે પણ ખરીદી થતી હોય ત્યારે એક કેવા પ્રકારનું ઇન્ટરપ્રિટેશન થાય છે. ફોર્થ ઇઝ સિલેક્ટિવ રિટેન્શન. સિલેક્ટિવ રિટેન્શન એટલે આપણે યાદ રાખી શકાય મેમરી. જ્યારે પણ ખરીદતા હોય ત્યારે કયા કયા પરિબળો આપણે મનમાં રાખીએ છીએ અને કયા કયા પરિબળોના આધારે આપણે યાદ રાખીને એ ડિસિઝન મેકિંગમાં પહોંચીએ છીએ. So the next step is buying decision process. Now what is buying decision process? Let us see. Now as it is indicating that every factor that is available in consumer behavior, let it be person's culture, let it be person's society, social class, that is upper, middle, lower, let it be one's individual, વ્યક્તિગત, and psychological factors, મનોવૈજ્ઞાનિક પરિબળો જે કહેવાય, affect all steps. આટલા બધા ફેક્ટર્સ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ કોઈ પણ જગ્યાએ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ નીડ રેકગ્નિશન. તો વોટ ઇઝ નીડ રેકગ્નિશન? નીડ રેકગ્નિશન નો મતલબ થાય છે જરૂરિયાત ઓળખવી. જરૂરિયાત ઓળખવી એટલે શું? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ફાઇન્ડિંગ આઉટ કયા હેતુસર પરચેઝિંગ કરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઈચ્છા જાગે વેફર ખાવાની, તો વેફર ખાવાની ઈચ્છા એને નીડ રેકગ્નાઇઝ કરી કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ એન્ટરટેનમેન્ટ નીડ્સના કારણે ટીવી તૂટી જાય તો ટીવી પરચેસ કરવા માટે નવી એફર્ટ્સ રાખવામાં આવે, એને નીડ રેકગ્નિશન કહેવાય. સેકન્ડ સ્ટેજ આપણે કહી શકાય છે ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ. વોટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ? જે પણ આપણે પ્રોબ્લેમ આવતી હોય, જે પણ આપણી જરૂરિયાત પડતી હોય, સેટિસ્ફાય કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? નવી નવી જગ્યાએ ઇન્ફોર્મેશન ગોતીએ છીએ, વિકલ્પો આપણે ફાઇન્ડ કરી.
થર્ડ પોઈન્ટ આપણે સમજી શકાય, ઇટ ઇઝ ઇવેલ્યુએશન ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ. ઇવેલ્યુએશન ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ નો મતલબ શું થાય? અલગ અલગ વિકલ્પોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે. દરેક વિકલ્પના ફાયદા કે ગેરફાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પરચેસ ડિસિઝન કરવામાં આવે. એમને એમ કરવામાં આવતું નથી. સો આપણે લખી શકાય ઇવેલ્યુએશન ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ ને ઈઝી ટર્મ્સમાં લખાય વેઇંગ પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ. આપણે લખાય વેઇંગ પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ. વોટ ડુ મીન બાય વેઇંગ પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ? વેઇંગ પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ નો મતલબ થાય ફાયદા અને ગેરફાયદાનો પ્રોપર ભારપૂર્વક રાખવામાં આવે છે. પરચેસ ડિસિઝન, whether to purchase or not, how to purchase, what time. જેમ કે ગાડી પરચેસ કરવા માટેનો પરફેક્ટ ટાઈમ આપણે નવરાત્રી ના સમયમાં કન્સિડર કરી કે દિવાળીના સમયમાં. રીઝન છે કેમ કે પરચેસ ડિસિઝન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બને. એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઓસ્પિશિયસ કહેવાય છે, શુભ કહેવાય છે. એટલા માટે એ સમયગાળાની અંદર આપણે ખરીદી કરી તો વધારે સારું. પછી આવે છે લાસ્ટ સ્ટેજ, ધેટ ઇઝ પોસ્ટ પરચેસ એક્સપિરિયન્સ. પોસ્ટ પરચેસ એક્સપિરિયન્સ એટલે ખરીદી તો લીધું તો પછી એના પછીનો આપણે કેવો અનુભવ આપણને લાગે છે. અનુભવ લાગવો એટલે શું? શું આપણને વસ્તુ ગમે છે, શું નથી ગમતી, ફીલ કેવો લાગે છે અને આપણું વર્તન કેવું છે એના પ્રત્યે. એના રિલેટેડ આપણે પોસ્ટ પરચેસ એક્સપિરિયન્સ અને બિહેવિયર ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હોય. રાઈટ? ઓકે, આઈ થિંક ધીસ મેની ટોપિક્સ, બીકોઝ આના પછી need recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decisions, post purchase experience and behavior, આ બધાના ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પોઈન્ટ્સ આપણને અલગ અલગ પાર્ટ ઓફ જે ડિસ્ક્રિપ્શન જે કહેવાય છે એ આપણને ફર્ધર સ્લાઇડ્સમાં જોવા મળશે. પણ એક સાથે ડિસ્ક્રાઇબ કરવા કરતા તે હું સ્ટેજ વાઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ કરું, ઇટ વુડ બી મોર બેનિફિશિયલ એઝ ઇટ વુડ બી easier to for all of you to remember. Please remember that this buying process is one of the part of decision making tree. Decision making analysis is very vital when it comes to managerial aspect, right? So I think this much would be sufficient for the present lecture. Thank you very much. Have a nice day.